آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں حسین اختر۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار بامقصد بحث کے لیے تیار ہے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 40 کروڑ 64 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 97.32% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 38,164 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور نیپال کے نئے وزیر اعظم شیر بہادر دیوا نے ایوان نمائندگان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا کی کارروائی اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے بعد دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج جیسے ہی ایوان کا اجلاس شروع ہوا، ہنگامہ آرائی ہونے لگی۔ جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی لوک سبھا میں نئے ارکان کا تعارف کرانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایوان میں شور و غل ہونے لگا۔ اپوزیشن کے ارکان زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے معاملے پر نعرہ بازی کرتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ ایوان کی یہ روایت رہی ہے کہ اجلاس کے پہلے دن وزیر اعظم اپنی کابینہ کے نئے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ پارلیمنٹ جوش و خروش دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ اتنی ساری خواتین، دلت اور قبائلی افراد وزیر بنے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اس مرتبہ وزارتی کونسل میں OBC اور زرعی برادری کے کئی افراد کو شامل کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپوزیشن ارکان کے ناشائستہ رویے پر اعتراض کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے لوک سبھا میں ایوان کے 40 سابق ارکان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ راجیہ سبھا کی کارروائی بھی اپوزیشن ارکان کے شور و غل کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ایوان کے موجودہ ارکان ڈاکٹر رگھوناتھ مہاپاترا اور راجیو ستو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے دوپہر 12:24 تک کے لیے ملتوی کی گئی۔ ایوان نے فلم اداکار دلیپ کمار اور سابق مرکزی وزیر اجیت سنگھ کے ساتھ ساتھ تیز دوڑنے والے ملکھا سنگھ سمیت 10 سابق ارکان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ مانسون اجلاس کے پہلے دن آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے ایوان کے نئے لیڈر پیوش گوئل کا تعارف کرایا۔ کیرالہ سے نئے منتخب ممبر عبدالوہاب نے حلف لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے دوران بامعنی بحث کرنے اور سبھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آج مانسون اجلاس سے پہلے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب مودی نے سبھی ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی پارٹیوں پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں مشکل سے مشکل اور دھاردار سوال پوچھیں اور سرکار کو بھی ایک پرسکون ماحول میں ان کا جواب دینے دیں۔ وزیر اعظم نے سبھی ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ کارروائی کے دوران نتیجہ خیز بحث و مباحثے پر توجہ مرکوز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جمہوریت کو تقویت ملے گی، عوام کا اعتماد مستحکم ہو سکے گا اور ترقی کی رفتار بہتر ہو سکے گی۔ جناب مودی نے سبھی ارکان سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ کووڈ کے تعلق سے احتیاطی اقدامات اور ضابطوں پر عمل کرنے میں تعاون کریں۔ وزیر اعظم نے ایوان کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ کل شام کچھ وقت نکالیں۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ کووڈ-19 عالمی وبا کے بارے میں انہیں پوری تفصیلی جانکاری مہیا کرانا چاہیں گے۔ ملک میں ٹیکہ لگوانے والے افراد کو
बाहुबली करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोविड-19 से बचाव का कम से कम एक टीका तो लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया है और सरकार इस पर पार्लियामेंट में बामकसद बहस कराना चाहती है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा को मुत्तला किया कि सरकार ने पिछले महीने की 28 तारीख को 6,28,993 करोड़ रुपए मालियत के इमदाद पैकेज का ऐलान किया, जिसका मकसद कोविड-19 से मुतासिर होने वाले मईशत के मुख्तलिफ शोबों को तक़वियत पहुंचाना है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 3 वसीतर जुमरों में मजमूई तौर पर 17 इक़दामात का ऐलान किया। उन्होंने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये जानकारी दी। सरकार ने बाज मखसूस लोगों की निगरानी के ताल्लुक से इल्जामात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि इन इल्जामात की न तो कोई ठोस बुनियाद है और न ही इनमें कोई सच्चाई है। सरकार ने यह वजाहत की है कि भारत एक मजबूत जमहूरी मुल्क है जो अपने सभी शहरियों की निजी राजदारी के हक को एक बुनियादी हक के तौर पर यकीनी बनाने का पाबंद है। मुल्क में कौमी सतह पर टीकाकारी की मुहिम के तहत अब तक 40 करोड़ 64 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 13,63,000 से ज्यादा टीके लगाए हैं। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 38,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 97.32% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग कोविड से रूबा सेहत हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोविड के 38,164 नए मामले सामने आए हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद घटकर तकरीबन 4,21,000 रह गई है, जबकि जांच की सलाहियत में खातिर खा इजाफा किया गया है और कुल 44 करोड़ 54 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। मरकजी सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा वैक्सीन फराहम किए जा चुके हैं। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत सरकार कोविड टीके मुफ्त फराहम करके रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मुआवनत करती रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के चेक सादिक खान इलाके में कल शाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कश्मीर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जिस दहशतगर्द को हलाक किया गया वो दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा का चोटी का कमांडर था। उसकी इसहाक डार उर्फ अबू इकराम के तौर पर शिनाख्त हुई है और वो 2017 से सरगर्म था। मारे गए दहशतगर्द के पास से इसलाहा और गोला बारूद समेत काबिल एतराज सामान बरामद हुआ है। नेपाल के नए वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने ऐवान नुमाइंदगान में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जनाब देउबा ने, जो नेपाली कांग्रेस के सरबराह हैं, कल 275 रुकनी ऐवान में 165 वोट हासिल किए। एतमाद का वोट हासिल करने के लिए देउबा को कुल 136 वोट दरकार थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब देउबा को पार्लियामेंट के एतमाद का वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। तकरीबन 60,000 आज़मीन हज सऊदी अरब में फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से आज़मीन की तादाद बहुत महदूद कर दी गई है। सऊदी अरब के ऐसे शहरियों और बाशिंदों को ही फरीज़ा हज अदा करने की इजाजत दी गई है जिन्होंने कोविड से बचाव का टीका लगवा लिया है। मिनासिक हज अदा करने का सिलसिला कल शुरू हुआ और आज़मीन ने रात मिना में गुजारी। आज़मीन हज अब तलिबा का विरोध करते हुए मैदान अरफात में जमा हो रहे हैं, जो हज का रुकन आजम है। ये आज़मीन वहां हज का दिन दुरूद व अज़कार और तौबा इस्तग़फ़ार में गुजारेंगे। आज़मीन हज मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुनेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पार्लियामेंट का मानसूनी इजलास शुरू हो गया है। अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बामकसद बहस के लिए तैयार है। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 40 करोड़ 64 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 38,164 नए मामला सामने आए हैं। खबरें खत्म हुई।